الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما دائما حرس نفسي وأهلي ومالي وما حضرني أو غاب عني بالحي القيوم الذي لا يموت وجعت ظهري في ذكر الحي القيوم وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستبه وفي ذمته وضمانه الذي لا يغفر ضمان عبده واستمسكت بالعروة الوثقى ربي وربي كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى سلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوم ملكه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله في العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini insya-Allah untuk kita meneruskan usratuna yang kita sayangi. Insya-Allah mudah-mudahan berkat kita mempelajari Al-Quran bersama-sama, kita membacakan Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, beristighfar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita kebaikan dunia hingga akhirat. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung. Nazrah Subari, Nuraniza Hussein, Ibi Syamsuddin,
Nurima Intan, Shima Idris, Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Zaliha Hasan, Mulhaf, Laila Jalil, Liza Amani, Hawamidah, Jinas Jilal, Pungguk Merindu, Nuraini Esa dan semua sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, insya-Allah. Dan juga tak lupakan kepada seluruh warga Darul Faizin yang menyaksikan secara langsung. Oh, sorry. Secara langsung, insya-Allah. Allah. Sakut kaki kayaknya. Sorry dah. Tersangkut kaki. Okey. InsyaAllah. Okey. Baik, insyaAllah mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama-sama beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima bacaan kita, Fatihah kita, dan yang kita memulakan kehidupan sehari kita dengan Fatihah. Tuan-tuan dah sedekah dah pagi-pagi, jangan lupa untuk bersedekah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana pergi masjid, bawa duit sikit, bawa duit sikit untuk pergi ke masjid, walaupun RM1. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita pastikan setiap pagi kita memulakan hari kita dengan bersedekah. Yang mana yang belum sedekah lagi, share video ni, niat sedekah video ni dulu. Tapi lagi, salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, kita sedekah duit, kita sedekah something. Setiap pagi pastikan ada sedekah yang kita keluarkan, sebab setiap pagi ada dua malaikat yang akan mai. Dua malaikat yang akan mai, salli ala Sayyidina Muhammad, dan dua malaikat ni, seorang malaikat akan berdoa agar Allah menggantikan harta orang yang sedekah tu, dan seorang lagi malaikat akan berdoa supaya Allah menghancurkan dan memusnahkan harta orang yang kedekut tu. Maka tolong pastikan setiap hari malaikat doa kat kita, doa kebaikan-kebaikan, dan doakan kepada kita supaya Allah menggantikan salli ala Sayyidina Muhammad harta yang kita belanjakan tu dengan gantian yang lebih baik, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pada ayat berikutnya, insya-Allah. Sebelum tu baca surah Al-Fatihah dan kita istighfar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, dan hari ini kita akan sambung pembacaan kita pada ayat 127. 127. InsyaAllah, kita boleh buka muka surat Al-Quran pada muka surat 98. 127, muka surat 98 Al-Quran. InsyaAllah, semua tolong get ready dengan Al-Quran. Dan saya semak, jangan lupa untuk kita kongsikan video kita. Dan kuliah kita pada pagi ini adalah kuliah tajaan Kembara Korban, tajaan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni tuan-tuan, Allah Muslimat, satu yayasan yang saya terlibat sebagai dutanya semenjak tahun lepas. Dan tahun lepas pun saya terlibat dengan sebagai duta kepada ibadah korban Kembara Korban 1001 Asnaf, yang tahun lepas fokuskan kepada Afrika. Dan kita tengok Salih Semat dapat sambutan yang baik, dan amanah yang diamanahkan telah dilaksanakan dengan baik, insya-Allah. Dan saya pun, Salih Semat, setuju untuk menjadi duta Salih Semat Kembara Korban pada tahun ni. Salih Semat yang tahun ni tak khusus kepada Afrika saja, kita buka termasuk di negara kita Malaysia, di tempat-tempat yang Allahumma salli Muhammad miskin. Dan Allahumma salli Muhammad dan Yayasan Budi Ihsan Malaysia juga banyak melaksanakan ibadah, melaksanakan bantuan-bantuan kepada fakir-fakir miskin di seluruh Malaysia. Yang terbaru, dia buat program My House, membina rumah-rumah orang miskin. Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Datuk Salih Ahmad Rosli dan yang YBAM yang bersungguh-sungguh tak pernah kenal penat dan lelah. Dan kita sebagai Salih Ahmad yang nak buat kerja tu tak mampu, kita cuma bantu pihak Yayasan Budi Ihsan untuk melaksanakan bantuan-bantuan. Dan kita fokuskan kepada kita sekarang membuka pendaftaran ibadah korban. Tak banyak-banyak lagi pun tak apa, daftar dulu. Niat kita nak buat korban tahun ni untuk kita dan keluarga kita. Dan tuan-tuan boleh daftarkan melalui nombor yang tertera tu. Nombor tu adalah nombor Rauf, bantu saya, insya-Allah. Saya lihat saya makna tuan-tuan, kita daftarkan, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan yang menganjurkan program kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, muka surat 98. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa' Qulillahu yuftikum fihin wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa' في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillah dah selesai membaca Al-Quran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua yang istiqamah dengan usratuna, dan insya-Allah kita doakan supaya kita terus istiqamah sehingga ke akhir hayat kita untuk kita membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran bersama-sama. Ajak saya tuan-tuan,
kita nak khatamkan 30 juzuk Al-Quran dengan tafsiran. Habis 30 juzuk ni baru juzuk, ni baru jilid ketiga. Soalnya semua ada 10 jilid tafsir Ibnu Kathir. Habis sampai surah An-Nas, kita ulang balik. Habis sampai surah An-Nas, kita ulang balik. Berapa tahun pun tak apa tuan-tuan. Sepanjang hidup kita, tiap-tiap hari kita nak mulakan hari kita dengan Al-Quran. Subhanallah tuan-tuan, tengok barakah hidup kita yang kita mulakan dengan Al-Quran. Kita tengok tafsir surah An-Nisa ayat 127. Tuan-tuan buka muka surat 636 dalam tafsir Ibnu Kathir terbitan Insan Kamil. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitab fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha kana bihi alima. Surah Al-Azim, surah An-Nisa, surah keempat ayat 127. Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. Yang ini juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengahwini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 127. Mari kita tengok tafsiran Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Al-Bukhari meriwayatkan daripada jalur Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata tentang ayat ini. Dia berkata, seorang lelaki mengasuh anak yatim perempuan. Nah, kalau sebut anak yatim ni, kanak-kanak yang saya lihat masih kecil. Nah, kalau dah tua-tua dah tu, saya lihat semua dia tak panggil anak yatim dah. Melainkan bapa dia nama yatim. Tu bin yatim, tu dia lah tu. Saya lihat semua. Yang tu memang anak yatim sungguh sampai ketua kan. Tapi anak-anak yatim ni anak-anak yang masih kecil. Salih Syekh Muhammad. Dan dipanggil anak yatim. Jadi orang-orang yang ambil jaga anak yatim ni tuan-tuan, dia sangat mulia di sisi Allah. Sangat mulia di sisi Allah. Walaupun dia jaga baru-baru ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Sedih kita tengok bagaimana kisah adik siapa nama dia? Salih Syekh Muhammad. Adik apa? Amir, adik Amir nah. Allah Rabbi tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita tak mampu nak fikir Salih Syekh Muhammad macam mana agaknya Salih Syekh Muhammad pemikiran seorang yang sanggup boleh sampai buat macam itulah kepada apa-apa hal pun kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak berkuasa untuk menyiasat perkara tersebutlah. Kita pun tak reti, tak boleh nak jump into conclusion Salih Syekh Muhammad nak menuduh orang dan sebagainya. Kita pun tak tahu situasi yang berlaku sebenarnya macam mana. Tapi Allah muslimat tuan-tuan, tapi nak bagi tahu kata sedihnya keadaan. Sedih pula keluarga. Saya pula tengok video yang dia tunjuk macam mana Salih Syekh Muhammad waktu anak tu, waktu siapa nama dia? Amir tu nak balik. Salih Syekh Muhammad nak balik ke rumah keluarga dia tu. Subhanallah muslimat tuan-tuan. Jadi Allah Salih Syekh Muhammad jadi sedih tengok Salih Syekh Muhammad dia waktu nak berpisah dengan keluarga angkat dia tu yang jaga dia daripada kecil kan. Dan Muslimat tiba-tiba balik-balik ke sana 3 bulan saja tempoh. Subhanallah, apa tu ada pula gambar orang ambil dekat tingkap. Tengok budak tu duduk merenung daripada dalam apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allah Muslimat apa? Dekat daripada tingkap dapur dia. Ada orang jiran sebelah ambil. Allah, hari-hari terakhir adik Amir. Dan Allah SWT, sedih kita. Tapi Allah SWT tuan-tuan, tapi nak cerita, saya sebutlah, kalau rasa macam tak mampu jaga, serah balik pada orang yang nak jaga. Macam itulah daripada kita duduk pukul, kita duduk belasahnya, sebab kita duduk buat macam-macam kan. Saya tuan, maka lebih baik kita serah balik kepada orang yang mampu untuk jaga.
yang bagi sepenuh kasih sayang semenjak dia daripada usia dia 2 bulan. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada anak-anak yatim, Allah tuan-tuan, nak jaga anak yatim ni sangat susah. Tuan-tuan tanyalah mana-mana madrasah yang Allahumma salli ala Muhammad memelihara atau menjaga anak-anak yatim. Susah tuan-tuan. Susah pasal apa? Kalau kita Allahumma salli ala Muhammad ada kita jaga budak-budak yang ada bapa, apa-apa masalah kita boleh rujuk balik pada bapa dia. Dan Allah SWT ada apa-apa kalau berlaku dalam kepada kehidupan budak tu, bapa dia, mak dia, ada keluarga dia yang boleh mengambil tanggungjawab. Tapi yang ni satunya dia tak ada mak bapa. Dia tak ada mak bapa. Jadi kita nak refer balik tu susah kat dia. Kalau apa-apa jadi nak refer balik, tak ada nak refer pada siapa. Yang keduanya, dia bukan anak kita. Ini masalah dia. Dia bukan anak kita. Betapa mulianya seseorang yang mengambil anak yatim ni dan dia treat anak yatim tu macam anak dia sendiri. Macam yang berlaku kes baru ni lah, Saleh Samad di Melaka tu. Saleh Samad tuan. Walaupun tu anak kandung dia, anak yang dia lahirkan, tetapi perasaan, hubungan kasih sayang tu tak sama pasal dia tak bela daripada kecil. Dia tak rasa. Tapi subhanallah tuan Ustaz Samad, seandainya yang seorang lagi tu walaupun dia Saleh Samad bukan anak kandung dia, tapi dia bela tu daripada kecil, mungkin di situ ada connection, ada kasih sayang. Bayangkan Saleh Samad tuan, bukan senang nak dapat connection yang demikian. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka siapa yang boleh jaga anak yatim dan menunaikan seluruh hak-hak anak yatim ni, maka kata Nabi SAW, dia akan bersama dengan aku begini dalam syurga. Tuan-tuan, saya nak cadang pada tuan-tuan, ahli keluarga Usratuna ni, salli ala Muhammad. Kalau mampu kita jaga anak yatim, tuan-tuan buka lah madrasah ke apa semua sebagainya. Tuan-tuan buka, ada satu tempat dia buat macam mana, dia buka penempatan anak yatim. Dia tak ambil ramai, berapa orang yang dia boleh manage. Tuan-tuan salli Muhammad. Dan anak-anak ni diletakkan di macam asrama, dan setiap dia tak buka sekolah. Dia buat van, dia ambil van, dia beli van sebiji. Van ni tugas dia adalah untuk hantar anak-anak ni pergi sekolah. Dia buat macam asrama saja. Dia hantar anak, lepas tu di asrama dia tu dia buat pengajiannya, dia buat zikir pagi petangnya, dia buat saya cuma baca Al-Qurannya, dia buat kelas-kelas tambahan agama. Tapi takat tu je. Sekolah biasa. So dia akan pagi-pagi van ni akan naik van, dia pergi hantar ke sekolah, pergi balik sekolah apa sebagainya. Itu yang dia buat sedang Ustaz Simad dalam dia nak berusaha untuk menjaga anak yatim. Tak ada kepentingan atas diri, tapi Allah Muhammad tuan-tuan, melainkan dia harap nanti dia bangkit di sisi Nabi SAW, sebelah Nabi SAW. Itu kemuliaan. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu, tuan-tuan cari tengok pusat-pusat penjagaan anak yatim dan tuan-tuan cuba untuk biaya sekadar yang tuan-tuan mampu. Salih Asyamat, sebulan kalau tuan-tuan ada RM300, sebulan RM300 tuan-tuan peruntukkan. Yang ni sumbangan bulatan untuk menjaga anak-anak yatim. Kita tak mampu nak jaga, ada orang tu jaga, tuan-tuan tolong bagi dekat mereka. Tuan-tuan Asyamat, sekali-sekali tuan-tuan bawa keluarga, bawa anak kita, bawa cucu kita, bawa apa semua sebagainya. Salih Asyamat, lepas COVID-19, waktu COVID PKP tak boleh lagi, bawa keluarga kita, bawa anak-anak kita pergi ke pusat penjagaan anak yatim. Pergi. Nabi SAW jumpa anak yatim, Nabi SAW suruh kita gosok kepala dia. Barokah anak-anak yatim ni. Gosok kepala dia, tuan-tuan, tanya keperluan-keperluan dia. Atau yang tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan pergi dekat pusat anak yatim tu, tuan-tuan tengok, tanya dekat tu. Dalam ramai-ramai ni siapa yang nampak cerdik sikit, yang macam ada potensi sikit, yang baik soleh sikit, saya nak taja pengajian dia. Salih Ahmad, sekolah dia banyak, apa-apa urusan sekolah minta pada saya. Apa-apa urusan Salih Ahmad, Allah SWT, apa-apa yang dia perlukan, bawah tanggungan saya. Sampai dia bila? Sampai dia umur 18 tahun, sebagai contoh. Sampai usianya 18 tahun, dia tu bawah tanggungan saya. Allah, seronok tuan-tuan. Seronok. Kita tak boleh nak jaga, tapi boleh buat macam tu mungkin. Salih Ahmad, nak jaga mungkin kita tak mampu, Allah tak bagi kemampuan tu. Kita sibuk dengan kerja lah apa sebagainya, mungkin yang macam tu. Tapi jangan lepaskan diri kita dengan satu, dia panggil jalan ataupun kunci untuk bersama dengan Nabi SAW dalam syurga, iaitu anak yatim.
buat salih semak tuntutan tu salah satu daripada ikhtiar. Dan salah satu mungkin cara yang kita boleh buat ialah kita berurusan dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni. Apa salah satu cara juga, tanya pihak Yayasan Budi Ihsan ada tak dia berbagi sumbangan kepada anak yatim, bantuan anak yatim dan sebagainya. Yang kita memang nak bagi satu sumbangan ni khusus kepada anak yatim, bagi tahu kat mereka. Nanti mereka akan uruskan salih semak pembahagian dan sumbangan kepada pihak anak-anak yatim ni. Tuan-tuan, berebutlah sebab kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga dan memelihara anak-anak yatim sebaiknya. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ala wa sahlan kepada sahabat kita daripada Kuantan, Haziah Mat Zain daripada Sungai Isap Kuantan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Halinda Hussein, Hassa Hashim, Nur Mala Rahim, Salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Langsu, Nur Syafina Safian, Aina Ismail dan semualah. Tapi Fauzia Hamidun betul kata memang cabaran dia sangat besar kepada orang yang pelihara anak yatim. Okey, sama. Baik, Allahumma salli tuan-tuan. Jadi Allahumma salli tu. Jadi seorang lelaki mengasuh anak yatim perempuan. Ia walinya, ini orang yang menjaga dia, salli ala Sayyidina Muhammad, dan ahli warisnya. Anak yatim tersebut bersyarikat dengannya pada harta termasuk pada salih al-Sayyidina kurma. Salah satu kelebihan anak yatim ni tuan-tuan, tak apa dia? Anak yatim yang dia pelihara ni ialah anak yatim ni dia ada harta yang banyak. Harta yang banyak. Jadi tuan-tuan, Allah SWT dia ambil anak yatim tu, dia jaga anak yatim tu, dia dalam keadaan dia walinya, dia mengambil tanggungjawab sebab dia wali. Kemudian Allah SWT tuan-tuan, Allah SWT dia pun ahli waris. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang berlaku pada waktu tu, dia berminat untuk mengahwini perempuan tersebut dengan niat supaya harta tu dapat kepada dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia menghalang orang lain daripada menikahi anak yatim tersebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka turunlah ayat ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Quraib dan daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah, keduanya daripada Abu Usama. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, aku membacakan kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Ibnu Wahab mengkhabarkan kepada kami, Yunus mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair mengkhabarkan kepadaku, Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta penjelasan kepada Rasulullah setelah ayat ini tentang mereka. Maka Allah menurunkan salli ala Sayyidina Muhammad tentang ayat ni. Aisyah berkata, yang disebutkan oleh Allah bahawa dia membacakan kitab kepadanya ialah ayat pertama di mana Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim sebagaimana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 3. Dengan sanad ini Aisyah berkata, dan firman Allah Ta'ala, wa targhabuna an tankihuhunna, sedang kamu ingin mengahwini mereka. Kisah tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan seorang yang dia memelihara anak yatim, dia wali pada anak yatim tu. Bila anak yatim tu ada harta yang banyak, dia tak mau nikahkan anak yatim tu kepada orang lain, sedangkan dia ingin mengambil anak yatim tu sebagai isterinya dengan niat untuk bersyarikat dengan harta yang diwarisi oleh budak-budak anak yatim tersebut. Dia menahan dan menghalang-halang hak wanita tersebut sebab dia inginkan kepada harta anak yatim tersebut. Ini ayat ni turun berkaitan dengan perihal tersebut. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan sanad ini daripada Aisyah, dia berkata, dan firman Allah Ta'ala, wa targhabuna an tankihuhunna, sedang kamu ingin mengahwini mereka, ketidakinginan salah seorang di antara kamu terhadap anak yatim perempuan yang berada di dalam asuhannya, manakala anak yatim perempuan tersebut sedikit hartanya dan sedikit pula kecantikannya, maka mereka dilarang menikahkan anak-anak yatim perempuan
selama tujuan mereka adalah harta dan kecantikan, kecuali dengan adil kerana ketidaksukaan mereka terhadap anak-anak yatim perempuan itu. Asalnya terdapat dalam As-Sahihain. Ini salah satu daripada cabaran orang yang jaga anak yatim. Pasal apa? Pasal anak yatim tu Salih Alaihi Wasallam bukan anak-anak dia. Salih Alaihi Wasallam dia memilih untuk berkahwin. Bila perempuan ataupun anak-anak yatim tu, anak yatim tu ada harta dia, cantik pula rupa parah dia. Salih Alaihi Wasallam. Tapi yang anak yatim yang miskin, yang tak cantik, dia tak mau pula. Dia tak mau pula. Yang ni dia buat tak tahu pula. Yang ni dia nak yang ni. Pasal apa? Pasal tujuan dia berkahwin tu dua tujuan. Yang pertama sebab harta. Yang kedua sebab kecantikan dia. Tu. Salih Alaihi Wasallam. Maksudnya, bila seorang lelaki menjaga atau memelihara anak yatim perempuan yang halal ia nikahi, bila dia berhasrat menikahinya, maka Allah memerintahkannya memberikan mahar seperti wanita-wanita yang lain pada umumnya. Dia no exception. Dia kata, budak perempuan ni aku jaga daripada kecil. Salih Alaihi Wasallam tak ada lah mahar dia. Dia layan pun, dia layan sekadar. Salih Alaihi Wasallam endah tak endah. Sebab apa? Sebab dia rasa macam budak tu dia jaga daripada kecil. Tu dah kena ingat lah. Maksudnya tempoh penjagaan tu lama. Sebab dia ambil budak tu waktu dia masih anak yatim. Bila dah boleh kahwin, maksud dia dah balik, dia bukan anak yatim lagi dah. Salih Alaihi Wasallam. Tapi dalam tempoh tu yang lama tu tuan-tuan, dia duduk simpan dan dia tak benarkan orang lain kahwin sebab dia nak kahwin. Salih Alaihi Wasallam. Dia tahan hak-hak wanita tersebut. Bahkan waktu dia nak kahwin, dia tidak berlaku adil kepada perempuan tersebut. Sebab apa? Sebab budak tu budak jagaan dia. Duduk di bawah jagaan dia. Tuan-tuan, kita mungkin rasa pelik kalau kita tak jaga. Salih Alaihi Wasallam, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok Salih Alaihi Wasallam, tuan-tuan. Saya pernah pergi satu tempat. Allahumma salli alaihi, tuan-tuan. Kami buat rombongan pergi ke Yala Fatani. Yala dan Fatani. Salih Alaihi Wasallam di selatan Thailand. Dia ada antara tempat kami singgah ialah pusat jagaan anak yatim. Salih Alaihi Wasallam. Perempuan. Ya Allah, tuan-tuan, dhaifnya setiap hari kita makan satu talam nasi, makan 4 orang dengan seekor ikan saja. Satu talam nasi, seekor ikannya. Kadang-kadang ada daging sikit. Tu time tu yang seronok tu. Tapi biasa sehari satu talam, seekor ikan, kongsi 4 orang. Sedihlah tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Lalu yang saya berasa tu, yang saya terasa, saya nak kongsikan tuan-tuan. Tempat anak perempuan ramai-ramai. Yang pi ni pakcik-pakcik lah, pi rombongan ni. Pi rombongan, pi ziarah masjid, pi ziarah pondok, pi ziarah apa. Salah satunya pi pakcik-pakcik geng-geng masjid ni. Geng-geng masjid, geng-geng jemaah masjid apa semua. Pakcik tua-tua lah. Pi tak ada sembang apa. Yang tu pun comel juga tu kalau kita ambil buat balik ni. Yang ni pun comel ni. Hang tak mau buat isteri kan tu. Pergi ambil tu. Pelan-pelan pergi apa semua. Lepas tu pula sembang-sembang rumah. Ni depa-depa ni duduk kat sini ni. Salih Alaihi Wasallam. Kalau ada orang Malaysia yang nak ambil depa buat suami ni, seronok sangat ni. Yang mana satu nak. Tuan-tuan, kita nampak macam okey, tapi sebenarnya kita buatkan depa tu macam objek, kita tak? Macam orang, macam anak-anak yatim ni, dia macam orang-orang yang macam siapa nak ambil, siapa nak ambil. Macam tu. Nilaian dia. Allah SWT. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hafsah Madin, ustaz ada kat nombor akaun tempat tu, tak tahu tempat dia. Saya tak tahu. Saya pergi lama, kami pun bawa makanan, bawa pakaian apa semua. Dia pun seronok lah tuan-tuan. Mungkin nantilah lepas COVID-19 ni boleh lah kot kita buat rombongan ke semua, pergi ziarah, pergi tengok. Kalau boleh lah kita minta sahabat-sahabat kita kat sana tolong tunjuk-tunjuk, sebab ada Salih Alaihi Muhammad. Memang macam tu. Tak, dia bukan biasalah orang lelaki-lelaki sembang bab tu biasa. Kalau orang lelaki-lelaki tak sembang bab tu macam bukan lelaki-lelaki kot kan. Kalau jumpa duduk satu meja tu sembang bab tu bukan main lagi. Balik rumah bukan main. Misal yang melintang macam tu, balik rumah turun macam kucing. Kan Salih Alaihi. Tapi memang sembang bab tu waktu orang lelaki-lelaki biasa. Tetapi macam mana mereka menilai anak-anak yatim? Salih Alaihi. Macam soalan macam anak-anak yatim ni, itu tu macam senang sikit. Ada yang sebut macam tu. Senang sikit, tak ada mak pak, senang ambil, tak ada rumah yang dia tak hidup kalang kabut, nanti tak tahu nak kena balik lah, nak kena apa.
Jadi seolah-olah macam standard kepada anak-anak yatim ni, orang-orang yang tak ada mak bapak ni macam Allahumma salli Muhammad, selekeh, macam tak ada nilai. Sedangkan Nabi SAW sebut treat dia sama. Kalau kamu nak mengahwini wanita yang kamu ingini daripada kalangan bukan anak yatim, ada mahar dia, ada urusan tertentu, ada apa semua, sama macam tu juga keadaannya kamu treat ataupun kamu layan orang-orang perempuan di kalangan anak-anak yatim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu. Lepas tu Nabi sebut apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena buat apa ni ataupun layan pada cara yang sama. Sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak, maka silakanlah menikah wanita selainnya kerana Allah telah memberikan kelapangan baginya. Kalau terasa tak mampu nak layan wanita-wanita anak-anak yatim ni dengan layanan yang sepatutnya, pergi cari wanita lain. Pergi cari wanita lain yang bukan mereka. Dahlah dia diuji dengan kehilangan mak bapak, semak dalam hidupnya tak ada tempat bergantung, dia terpaksa mengambil belas kasihan daripada orang lain. Hidupnya tak sama macam orang lain. Bila dia besar, dia nak berkahwin, orang mengambil kesempatan pula, tuan-tuan. Kesian dekat depa. Kesian dekat depa. Patutnya depa ni dimuliakan. Nabi SAW anak yatim. Kan Allahumma salli Muhammad. Kan masa-masa nak menyanyi pula sebut lagu apa? Nabi anak yatim tu. Kan Rasulullah SAW. Jadi Allahumma salli tuan-tuan. Jadi dah lah dia diuji macam tu. Tapi bila dia dah besar tu, kita pula mengambil kesempatan pada dia. Maka tak patutlah macam tu, tuan-tuan. Tapi kalau rasa macam tak mampu nak buat, rasa macam hati ni masih nak memperlekehkan dia macam apa, pergi cari wanita lain. Pergi cari wanita lain. Boleh kahwin 2, 3, 4 kata Allah dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dihina-hinakan anak-anak yatim. Jangan diperlekeh-lekehkan anak-anak yatim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, maka inilah makna ayat pertama daripada awal surah. Bila walinya tidak berhasrat menikahinya kerana menurutnya dia tidak cantik atau memang tidak cantik, maka Allah melarangnya untuk menahannya dengan menolak menikahkan kepada lelaki-lelaki yang lain kerana khawatir suaminya akan mengambil harta antara anak yatim tersebut daripada dirinya. Kita dah budak tu dah besar, budak tu tak cantik pula. Bila tak cantik, dia tak mau ambil isteri, dia tak mau ambil tak mau ambil sebagai isteri dia. Bila tak mau ambil sebagai isteri dia tak mau bagi pula kahwin dengan orang lain. Pasal apa? Dia tahu sekali kalau orang lain kahwin sekali, orang lain tu akan dapat harta dia. Selagi budak perempuan tu duduk dengan dia, selagi tu dia boleh ambil harta budak perempuan tu dalam pengurusan. Dia dapat manfaat daripada harta budak perempuan tu. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Dilarang demikian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kata Ali bin Abi Talha daripada Ibnu Abbas tentang firman Allah ini, seorang lelaki di zaman jahiliyah telah menjadi wali kepada anak yatim perempuan. Dia melemparkan kainnya kepadanya, dan maka tidak seorang pun boleh menikahinya selamanya. Bila anak yatim itu cantik dan dia berhasrat, maka ia menikahinya dan memakan hartanya. Bila buruk rupa, maka dia tidak menikahkannya dengan laki-laki lain sampai mati. Dan bila mati, maka dia mewariskannya. Maka Allah mengharamkan dan melarangnya. Tengok apa dia buat. Oh tuan-tuan, tak baik panggil macam ni. Salih Muhammad. Kalau ada waktu zaman jahiliah ni, ada budak-budak perempuan yang mereka jaga anak yatim ni, mereka tak bagi kahwin dengan orang lain. Dibiar perempuan tu duduk dengan dia sampai mati. Dia tak bagi kahwin sebab ada harta. Bila perempuan tu mati, dia nak harta tu mai kat dia. Tuan-tuan bayang tak seksaan. Salih Muhammad, tuan-tuan, apa yang berlaku. Orang ni, tuan-tuan, jangan duk tahan. Nyata bila dia dah ada sampai hak dia untuk berkahwin, jangan duk halang-halang dia. Duk halang-halang ni jadi macam-macam ni. Salih Muhammad, tuan-tuan. Anak-anak nak kahwin, Salih Muhammad dah sampai hak dia rasa macam dia nak kahwin. Bahkan kadang-kadang budak-budak kita lah ni dah ada boyfriend dia sendirilah, ada apa semua sebagainya. Salih Muhammad, tuan, risau kita ni.
nak rasa dia untuk bagi dia, adalah rezeki dia nanti. Sekolah lagi lah, apalah, macam-macam lah tuan-tuan, macam-macam halangan. Kita sendiri duk create bagi susah. Dan antara benda yang Nabi SAW kata apa, antara perkara yang perlu disegerakan ialah seandainya kamu ada anak perempuan, maka segerakan perkahwinan dia. Bila ada seorang anak lelaki yang baik, seorang lelaki yang baik, baik akhlak dia, baik agama dia. Nabi SAW sebut dua benda ni. Kalau Allah SWT anak orang perempuan, Nabi SAW suruh cari tiga ni. Harta, keturunan, 4 lah. Harta, keturunan, kecantikan, harta, keturunan, dan yang keempat agama. Kalau tak ada yang ketiga awal tu, dapat agama pun tak apa. Itu orang perempuan. Kalau lelaki-lelaki, Nabi sebut tentang 2. Baik akhlak, baik agama. Kalau ada lelaki-lelaki yang baik akhlak dan baik agama dia datang untuk membina anak kamu, maka kahwinkanlah dia, kata Nabi SAW. Dan Ustaz Syamat, jangan duduk tahan-tahan. Saya pernah masuk, saya pergi kat penjara. Kesian tuan-tuan, mereka duduk kat penjara ni. Saya kesian sungguh. Dan duduk Ustaz Syamat duduk mengajak mereka. Duduk, bukan mengajak lah, pergi duduk Ustaz Syamat tuan-tuan, duduk sharing dengan mereka dekat penjara tu kan. Salat Syamat tuan-tuan, Allah Rabbi. Tengah-tengah duduk baca kitab tu, tahu-tahu ada seorang banduan wanita lalu. Wanita ni dia duduk dekat blok sebelah, tapi ada program buat tu. Lalu seorang aja, ada escort lah. Dia lalu kat tepi jalan tu, kat jalan. Dia mana duduk dalam surau. Surau dekat dalam penjara ni dia tak ada dinding. Dia tak ada dinding. Sebab dia orang boleh beralih semua tu, tengok macam nak makan tu. Tengok tu macam boleh dapat nombor telefon tu. Ni. Semua pusing. Kata, apa? Mau tengok apa? Tu Ustaz tu, lalu Ustaz. Apa beralih tengok dulu. Tengok dulu. Semua tengok tu, pusing tempat duduk tu. Tu tengok insya-Allah sampai habis. Lepas tu Ustaz Syamat, dah perempuan tu dah lalu lepas dah. Habis dah. Boleh tengok aku balik. Sampai macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal keinginan, syahwat yang terhalang disebabkan oleh terkurung. Allah Rabbi tuan-tuan salli alaihi wasallam. Maka tuan-tuan jaga bab-bab yang macam tu. Kadang-kadang bila kita ada anak-anak yatim yang di bawah pemeliharaan kita, macam orang zaman jahilah dulu buat, dia tahan, dia tak bagi kahwin. Pasal apa yang tak bagi kahwin? Pasal dia nak kepada harta perempuan tu. Sebab perempuan tu cantik. Kalau perempuan tu cantik pula, dia ambil perempuan tu, dia jadikan isteri dengan tujuan dia untuk mengambil harta-harta tersebut. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala, wal mustad'afina minal wildan, dan menetapkanlah warisan bagi anak-anak kecil dan anak-anak perempuan. Dan itulah firman Allah Ta'ala, la tu'tunahunna ma kutibalahun, kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Maka Allah melarang hal itu dan menjelaskan bahagian setiap ahli waris. Ada bahagian-bahagian. Kalau ada anak-anak yatim yang duduk bawah tanggungjawab kita, ada anak-anak yang duduk bawah tanggungjawab kita, yang kita menjaga dan kita melihara dia, maka tuan-tuan, kita kena tunaikan hak-hak dia. Tak boleh nak mengambil kesempatan atas hak-hak anak-anak tersebut. Lidzakari mithlu haddil unthayain, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 11. Anak-anak dan orang dewasa. Hal ini diucapkan oleh Sa'id bin Jubair dan lainnya. Sa'id bin Jubair berkata tentang firman Allah Ta'ala, wa an taqumu lil yatama bil qist, dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Sebagaimana bila anak yatim tersebut cantik dan berharta, maka walinya berhasrat menikahinya dan mementingkan untuk dirinya. Demikian pula bila anak yatim perempuan tersebut tidak cantik dan tidak berharta, maka nikahilah ia dan pilihlah ia untuk dirimu. Sama. Salih sebab betul. Tuan-tuan. Tapi dia tak mau macam tu. Dia nak harta tu saja. Salih Samad kalau cantik dia nak ambil buat isteri dia. Dan dia ambil harta tu untuk dia. Kalau tak cantik dia tak mau. Dia halang pula perempuan tu daripada kahwin. Supaya nanti Salih Samad bila perempuan tu mati, harta tu akan jadi hak dia. Firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dorongan untuk melakukan kebaikan dan melaksanakan perintah Allah, bahawa Allah mengetahui semua itu dan memberikan balasan paling sempurna dan melimpah. Apa saja yang kamu buat, niat yang kamu buat tu Allah tahu.
Allah tahu. Salih ala Muhammad. Dan Allah catatkan. Kita mungkin boleh kata apa, taklah aku ambil dia ni sebagai apa, sebagai. Kita boleh sebut saja, tapi hati kita Allah tahu. Niat dan intention kita yang sebenarnya Allah Maha mengetahui. Maka tuan-tuan, ayat ni menganjurkan kepada kita untuk kita berlaku adil kepada wanita-wanita, anak-anak yatim yang duduk di bawah jagaan kita. InsyaAllah, salih ala Muhammad. Esok kita akan bincang satu tajuk yang best lagi. Dia panggil tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tentang wanita yang nusyus. Nusyus. Apa maksud nusyus? Apakah kriteria-kriteria wanita nusyus? Apakah yang membuatkan seorang wanita itu menjadi nusyus? Itu di antara benda yang kita nak bincangkan esok, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, dan bila apa yang seorang suami boleh buat kepada wanita-wanita yang nusyus. Takut-takut penting juga kita tahu baik macam ni, sebab kita takut nanti hubungan kita dengan suami kita tu, kita duk rasa macam okey, tetapi sebenarnya kita telah berlaku nusyus kepada suami kita. Di sana ada juga suami yang nusyus, tapi esok perbincangan kita berkaitan dengan wanita yang nusyus. InsyaAllah saya nak ajak tuan-tuan untuk pastikan suami isteri untuk tengok esok ni. Suami isteri untuk tengok, masing-masing faham duduk masing-masing. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, terutamanya berkaitan dengan nusyus ni, benda yang sangat penting. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan tuan-tuan bolehlah mendaftar niat yang kita nak buat korban pada hari ini, pada tahun ni. InsyaAllah korban Salih Muhammad yang dilaksanakan oleh pihak yayasan tak semahal Salih Muhammad harga yang berada di pasaran. Sebab Salih Muhammad kita mendapat dengan kos yang lebih rendah daripada biasa. InsyaAllah dia bagi kepada kita ni kemampuan untuk kita melaksanakan ibadat korban. InsyaAllah kita dah buka pendaftaran. Daftar siap-siap. Yang mana yang daftar, yang tak mampu lagi, daftar dulu tak apa. Yang dah daftar dah, ataupun yang daftar dan nak bayar terus, itu yang terbaik. InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kepada kita kemampuan untuk kita melaksanakan ibadat korban sebagaimana Allah sebut, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Allah telah berikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Dalam setahun tu banyak nikmat kita dapat. Allah minta dua benda. Pertama, fasalli rabbika, solatlah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan laksanakan ibadat korban. InsyaAllah kita buat korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Boleh layari kembarakorban.my ataupun terus saja berdaftar dengan nombor yang tertera itu. InsyaAllah salih semak, mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Nur Halinda, Rohani Hitam, Nur Faizah Sariat, Engku Aduka, Alina Iman, Hawa Karim, Zurin, Ainul Mardiyah, Nur Rita Abdul Aziz, Liza Amani, Nurillah Johari, Said Simat Tuan Haji Mak Muda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wahida KH Abdul Ali, dan semualah sahabat-sahabat Usratuna. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari insyaAllah. Wallahu alam. Oh ya, hari ni kami nak start buat packing untuk arah kiblat masjid. Nanti saya akan kongsikan gambar dan videonya macam mana pihak surveyor buat packing untuk arah masjid. Bila dah siap arah masjid ni, barulah kita boleh start buat construction. Kalau tidak dah buat-buat tiba-tiba arah masjid lari, tak kena, jadi tak cantik. InsyaAllah kan, lagi saya akan tunjukkan. Dan collection kita sepanjang bulan 1, berapa jumlah dia? Sepanjang bulan 1
wakaf yang alhamdulillah yang telah kita perolehi ialah sebanyak 267,261.55. Campur dengan 600,000 hari itu, Salih Azhar Muhammad 600,000 sepanjang bulan 12, maka kita telah pun berjaya untuk membuat kutipan sebanyak RM800,000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teruskan menyumbang, kita baru separuh. Ada separuh lagi yang perlu kita cari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semua kepada yang memberikan wakaf, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak.